مشرقی لندن میں عاشورہ کے 3 جلوس برآمد ہوئے، جن میں 44 سالہ پرانا جلوس مرکزی امامیہ مشن رمفورڈ روڈ سے برآمد ہوا۔ ماتمی جلوسوں میں محبان اہل بیت نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ دیکھتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی یوم عاشور انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مشرقی لندن میں عاشورہ کے 3 جلوس برآمد ہوئے، جن میں سے 44 سالہ پرانا جلوس مرکزی امامیہ مشن رمفورڈ روڈ سے برآمد ہوا، جبکہ دوسرا جلوس نیو بری امامیہ مشن سے شروع ہو کر واپس امامیہ مشن نیو بری پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں علامہ سید عباس آبدی اور دیگر ذاکرین نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ عاشورہ کا تیسرا جلوس مسجد امام بارگاہ شہدائے کربلا بارکنگ روڈ سے برآمد ہوا، جس کی صدارت سید یاور عباس نے کی۔ جلوس میں ذاکرین نے حضرت امام حسین کی یاد میں ماتمی اشعار پیش کیے۔ جلوس میں خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر فضا لبیک یا حسین کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ جلوس کے شرکا نے علم غازی عباس، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس دوران جلوس میں شامل عزاداران نوحہ خوانی اور ماتم کرتے رہے۔ جلوس میں مقامی برطانوی شہری بھی شریک ہوئے، جن کا مقصد پیغام حسین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شرکا نے شہدائے کربلا کو کچھ یوں خراج عقیدت پیش کیا۔ عزت و ذلت کا فلسفہ بھی یہی امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ اگر ظالموں کے سامنے سر جھکاؤ گے تو ذلت ہے، اور اگر ظالموں کے خلاف کھڑے ہو کر شہید بھی ہو جاؤ گے تو عزت ہے۔ عزت کا یہ پیغام ہر کسی کو ملنا چاہیے، اور ہر دور کے زمانے میں ہر زمانے میں جو یزیدی ہیں، ان یزیدیوں کے خلاف ہمیں اپنے سر کو بلند کرنا ہے، کسی ظالم کے سامنے سر کو نہیں جھکانا۔ Today we are in a peaceful procession. It's following the teaching of Imam Hussein and the Ahlul Bayt. We're standing against oppression and we're standing in solidarity. And it's a great honour and privilege to be here today to celebrate this important occasion, and I'm delighted to be here for the dignity of all people. We are having a peaceful procession in order to make sure that people are aware of the sacrifices of the Prophet's family and how they were slaughtered and cruelly ended their lives. یہ آج کا دن جو ہے نا بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ ویسے آج نبی کا سارا خاندان ختم ہو گیا۔ مجھے 10 دن سے مجھے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہا تھا، آج پہلی بار۔ امام حسین کے مجلس میں شرکت کرنا، جلوس میں شرکت کرنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہم سب عزادار کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو۔ لبیک یا حسین۔ جناب سید الشہداء کی قربانی نے واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بچایا، خدا کے کلمے کو بچایا، اپنے گھر کی قربانی دی، اپنی عورتوں بچوں کے ساتھ کہ 6 مہینے کے شہزادہ علی اصغر کو قربان کر کے اپنے نانے کے دین کو بچا لیا۔ آج ہم سید الشہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ امام حسین نے آج سے 1400 سال پہلے قربانی دی تھی، اور یہ سنت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ ہم گلی گلی کوچہ کوچہ میں جا کے یہ بتائیں کہ ہمارے امام کو کتنے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا، جو امام عدل کا میسج لے کے آیا تھا۔ اور حسین شہید کربلا نے فرمایا تھا کہ کلو ارجن کربلا اور کلو ڈے آف عاشورہ۔ بلا تفریق و رنگ و نسل، قوم و وطن، فکر و نظر، سب بغاوت فکر کے لوگ جو اس میں شامل ہیں اور سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، نیاز ہے، اور ہزاروں پورشن جو نیاز کے ہیں وہ یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں۔ Imam Hussein sacrificed his life for Islam and for us, so I'm here to mourn for him. جلوس کے راستوں میں لنگر حسینی اور سبیل شہزادہ علی اصغر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ لندن کے علاقے ہونسلو کی جامعہ مسجد میں شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے واقعہ کربلا پر مفصل بیان کیا۔ شہدائے کربلا کانفرنس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ جامعہ مسجد میں شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں واقعہ کربلا پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ علماء کرام نے شہدائے کربلا کے مصائب بیان کیے، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ شہدائے کربلا کی یاد میں منعقدہ کانفرنس میں پیر سید معین الدین محبوب، شیخ عمار اور حافظ خلیل سلطان نے فلسفہ شہدائے کربلا بیان کرتے ہوئے کہا کہ میدان کربلا میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے صبر و صلات اور جان کی عظیم قربانی پیش کی۔ جابر حکمران کی اطاعت پر موت کو ترجیح دی، آپ نے رفقا اور چھوٹے بچوں کو قربان کیا، لیکن دین کی بلندی اور اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کیا۔
92 न्यूज से बातचीत करते हुए उलमा कराम और दीगर शुरका का कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा ने अपनी जान कुर्बान करके ता क़यामत इस्लाम और कलमा को जिंदा कर दिया। मुहर्रम शरीफ मुस्लिम मुआशरे में एक ऐसा वाक़या है जिसने इंसानियत को हक़ के साथ जोड़ने का निसाब दिया है। हज़रत इमाम हुसैन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की कुरान और सुन्नत की हकीकी तस्वीर हैं और आपने जुल्म के ख़िलाफ़, बगावत के ख़िलाफ़ और कुरान और सुन्नत से मुतसादिम क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़े होकर कोहे इस्तिक़ामत का वो मुज़ाहरा किया है कि जिसने जुल्म को पाश पाश कर दिया और बगावत को ज़मीन बोस कर दिया और कुरान और सुन्नत के अलम आपने आसमानों से ज़्यादा बुलंद करके अपने पीछे आने वालों को ये समझाया है कि हमने हर तरीके में, हर हाल में हक का साथ देना है और हक से जुदा नहीं होना। शुरका का कहना था कि दीन इस्लाम की खातिर जान और माल की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो कुर्बान कर देने का पैगाम शोहदा करबला ने अपनी जानों का नजराना पेश करके दिया है। Day of Shura is a very significant event in Islamic calendar. For a number of events that happened Day of Shura, but in particular, the martyrdom of Imam Hussein was very significant. Lessons that are to be learned from that, and the significance of that, and the sacrifices that were made on that is something which we as Muslims must hold steadfast. کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں اور دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیں اور کبھی نماز ترک نہ کریں، کبھی ہم دین کے خلاف ہونے والی کوئی بھی کوشش ہے اس میں ہم شرکت نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے وہ دن ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی جان دے کر اسلام کو زندہ کیا اور ہمارے لیے آج جو اسلام ہے ان کی بدولت ہے۔ انسانیت کے لیے حسینیت جو ہے وہ ایک انسانیت کا میسج لے کے آئی اور جو حسینیت کا جو کمال تھا وہ آج 10 محرم کو ان کی قربانی دے کے جو انہوں نے اپنے خانوادے کے ساتھ اہل بیت رسول کے ساتھ قربانی دی حق اور سچائی کے قیام اور استحکام کے لیے، یہ ایک میسج ہے جو ہمیشہ اور قیامت تک قائم رہے گا۔ آج دنیا میں لا الہ کی اذانوں کی جو آپ مسجدوں میں گونجے سن رہے ہیں، امام بارگاہوں میں جو دنیا میں جس جگہ بھی لا الہ کی تکبیر کی آواز آ رہی ہے، یہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے طفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی جوانیوں کی سرداریوں کا جو وعدہ کیا ہے وہ عطا فرمائے۔ شہدائے کربلا کانفرنس میں درود السلام بھی پڑھا گیا اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منقبت بھی پیش کی گئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محرم الحرام کے سلسلے میں اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ غوثیہ لوٹن میں روح پرور محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف عالم دین قاضی عبدالعزیز چشتی نے شہدائے کربلا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ دیکھتے ہیں چودھری نثار گلشن کی رپورٹ۔ جامعہ اسلامیہ غوثیہ لیوٹن میں شہدائے کربلا کی یاد میں خصوصی محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام اور اوورسیز پاکستانیوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ محفل میں اویس برادران نے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت میں کلام پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ 10 محرم الحرام کی مناسبت سے قاضی عبدالعزیز چشتی اور دیگر علماء کرام نے ایمان افروز بیان کیا۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ آج مسلم امہ کے اندر اتفاق اور اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ محرم الحرام ہمیں قربانی، حق و سچ پر کھڑے رہنے کا درس دیتا ہے۔ تقریر میں علامہ پیر سید محی الدین محبوب، علامہ صاحبزادہ سید مزمل حسین جماعتی، علامہ حسنات احمد مرتضیٰ، علامہ قاضی عبدالرشید چشتی، مولانا قاری محمد کامران، مولانا قاری شفیق الرحمان، صاحبزادہ قاضی ضیاء المصطفیٰ اور اویس برادران نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے نواسۂ رسول کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے ڈٹ جانے کا پیغام دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے علماء کرام اور دیگر شرکا کا کہنا تھا امام حسین جرأت و بہادری کا پیکر تھے، ہمیں بھی ان کے نقش و قدم پر چلنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادری کا پیکر تھے، ہمیں بھی جرأت اور ایمانی بہادری پیدا کرنی چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر، استقامت، حوصلوں کا نام ہے، ہمیں بھی اپنے اندر صبر، استقامت اور حوصلے پیدا کرنے چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین تقوی کا پیکر تھے، ہمیں بھی تقوی کو اختیار کرنا چاہیے۔ امام علی مقام نے قرآن کی عملی تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔
कभी कहा भूख से, खौफ से, फलों के नुकसान से, लेकिन करबला में तो मेरे आका हुसैन ने माल भी कुर्बान किया, मुल्क भी छोड़ा, औलाद भी, हत्ता के नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान पढ़ा और इस्लाम को जिंदा किया। हुसैन तो वो था जिसने सब कुछ लुटा के, सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया। वो हुसैन जो दहकती आग के शोलों पे सोया, वो हुसैन जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, वो हुसैन जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया। वो हुसैन, हुसैन वो है मैदान करबला में हुआ कारसाज कौन, गुजराया बर्शियों में इबादत गुदाज। महफिल के आखिर में शुरका ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश किए। महफिल में डिप्टी लीडर लेफ्टिनेंट काउंसलर राजा असलम खान, काउंसलर राजा वहीद अकबर, साबिक मेयर रियाज बाट के अलावा सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और कुलूब और अज़हान को मोहब्बत अहले बैत से सरशार किया। मुल्क कौम की सलामती की दुआओं के साथ बाबरकत महफिल अपने इख्तिताम को पहुंची। चौधरी निसार गुलशन, 92 न्यूज़, ल्यूटन। ब्रेडफोर्ड में भी यौम आशूर का जुलूस मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादार शरीक हुए। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ़ज़ा लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंजती रही। देखते हैं वक़ार बाबर मुग़ल की रिपोर्ट। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों की इस्लाम की सरबुलंदी और हक व सदाकत के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानियों की याद में ब्रेडफोर्ड में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। यौम आशूर का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से नमूदार हुआ। जुलूस के शुरका नोहा ख्वानी और सीना कोबी करते मुकर्ररा रास्तों की तरफ गामजन रहे। जुलूस में नौजवानों, बच्चों और औरतों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इमाम आली मुकाम अहले बैत अत्तहार शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर सबीलें लगाई गईं। इस मौके पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और रजाकार फराइज सरंजाम देते रहे। सैकड़ों खवातीन भी जुलूस में शरीक हुईं और नोहा ख्वानी के जरिए अहले बैत अत्तार को पुरसा दिया। जुलूस के शुरका ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फलसफा बयान करते हुए कहा कि वाक़या करबला जहाँ जालिम जाबिर और बातिल कुव्वतों के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है, वहाँ आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक का भी पैगाम देता है। इमाम हुसैन ने अपनी सारी कायनात करबला में लुटा कर अल्लाह का जिक्र किया। अब अल्लाह अपनी सारी कायनात को कहता उठो मेरे हुसैन का जिक्र करो यौम आशूर पर। इंशाअल्लाह ये जिक्र बढ़ता रहेगा और हमारी पहचान यही जिक्र है। यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करके लाश को पत्थरों के नीचे छुपाकर इस कहानी को खत्म कर देगा। कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले थे, लेकिन आज 45 मिलियन पीपल हुसैन हुसैन कर रहे हैं और रहती दुनिया तक हुसैन का नाम बुलंद रहेगा। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये गम कायनात है, ये सिर्फ किसी एक मकतब के मौसम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरिश्तों की ये ड्यूटी लगा दी थी कि जाओ हुसैन की तुरबत पे जाके सलामी करो। 70,000 फरिश्तों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तुरबत का सलाम शुरू कर दिया। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मातमी अज़ादार इन गलियों और बाजारों में गुजरते हुए ये बात कह रहे हैं, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। चिरागे मातम न बुझ सकेगा है जब तलक दम में दम हमारा, कसम खुदा की न झुक सकेगा सितम के आगे ये सर हमारा। और तुम्हारे फतवों ने हर जगह पर हुसैनियत से शिकस्त खाई, अजल से दोनों ही लड़ रहे हैं, कलम तुम्हारा अलम हमारा। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर हुआ। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। वकफील्ड में अंजुमन हैदरिया के ज़ेरे इंतज़ाम पहली अज़ीमुश्शान शहादत सैयदना इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें जय्यद उलमाए कराम और कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत साहिबजादा पीर सैयद अस्का जलालुद्दीन शाह मशहदी ने की और शहादत इमाम आली मकाम के हवाले से ईमान अफरोज बयान किया। तफसीलात के लिए देखते हैं वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट। वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त फर्ज, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। सुन्नते पैगंबरे खातिम है सजदे का ये तूल, सुन्नते पैगंबरे खातिम है सजदे का ये तूल। कल नबी सजदे में थे, आज वली सजदे में है।
वैकफील्ड में अंजुमन हैदरिया के ज़ेर इंतज़ाम पहली अजीमुश्शान शहादत सैयद इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अकीदत और एहतराम के साथ शिरकत की। जय्यद उलमा कराम ने इस मौके पर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत ताहर के फजाइल बयान किए। करबला के मैदान में अहले बैत के मसाइब पर गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस में अहले बैत ताहर की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। कॉन्फ्रेंस की सदारत साहबजादा पीर सैयद अस्का जलालुद्दीन शाह मशहदी ने की। अपने खिताब में उनका कहना था कि नवासे रसूल ने अपने अहले बैत ताहर की कुर्बानी देकर नाना के दीन को बचा लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा ज़हरा के गुलशन के महकते हुए फूल हैं, जिनकी महक दुनिया से कभी गायब नहीं होगी। इस मौके पर फिजा नारे तकबीर, नारे रिसालत से गूंजती रही। अल्लामा सैयद सुल्तान शाह मशहदी, अल्लामा अली अकबर सज्जाद, अल्लामा मोहम्मद बशीर चिश्ती, पीर मोहम्मद इमरान अब्दालवी, अल्लामा मोहम्मद फारूक चिश्ती, काजी फयाज महमूद और दीगर ने शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश की। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उलमाए कराम और दीगर शख्सियात ने कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। नवासा रसूल और खानदान मुस्तफ़ा ये ऐसा खानदान है, ये नवासे रसूल ऐसे हैं कि जिनके बारे में कमा हक हो कोई बंदा उनकी शान बयान नहीं कर सकता। लेकिन आज सरज़मीन वैकफील्ड के अंदर जिक्र हुसैन हुआ और आशिकान मुस्तफ़ा ने, इमाम अली मुकाम के गुलामों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये बात साबित कर दी कि हम इमाम अली मुकाम के गुलाम हैं। यकीनन इमाम हुसैन की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत में हमारी बख्श जरिया है। इमाम अली मकाम की कुर्बानी अजीम तरीन कुर्बानी है और हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। नौजवान नस्ल को हमारी बका और हमारी दीन इस्लाम की सरबुलंदी इसी में है कि हम अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चले, that we follow in the footsteps of the beloved family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and that we follow in the footsteps of his beloved companions. This is the message that we want to send out from these mahafil that we organize. This is the message we want to send out to all the Muslims all over the world. यजीदियत ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लानत है कि सिर्फ यजीद एक शख्स का नाम नहीं है। यजीदियत इमाम हुसैन के सामने जिस तरह यजीद आया, इसी तरीके के साथ क़यामत तक ये यजीदियत आती रहेगी और औलाद मोहम्मद से ये टकराती रहेगी। ये सिर्फ मैदान माशर तक बात नहीं थी, ये क़यामत तक जारी रहेगी और इंशाअल्लाह इस यजीदियत का मुकाबला करने के लिए मैदान अमल में सादात आते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शुरका ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत और एहतराम के साथ दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए। हुसैनी मिशन नेदरलैंड्स के ज़ेर एहतमाम 28वां सालाना जुलूस अज़ा ताज़िया जुलजना इस्लामिक सेंटर महफिल अली से बरामद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी, अफगानी, इराकी, तुर्की, ईरानी और दीगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने शिरकत की। जुलूस में बच्चे और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और अहले बैत अतहार से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। नीदरलैंड्स की फिजा भी लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंज उठी। हुसैनी मिशन नीदरलैंड्स के ज़ेर एहतमाम 28वां सालाना जुलूस अज़ा ताज़िया जुलजना अलम हजरत अब्बास अलमदार इस्लामिक सेंटर महफिल अली से बरामद हुआ, जिसमें मुहिब्बान अहले बैत और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अकीदत और एहतराम के साथ शिरकत की। बच्चे भी बड़ी तादाद में जुलूस में शरीक हुए। मातमी जुलूस के शुरका दीहेग की शहरों पर मातम और नोहखानी करते हुए गुजरे। जगह जगह मासूम शहजादा अली असगर और शहजादी सकीना की याद में सबीलें लगाई गईं। शुरका में पानी और लंगर तकसीम किया जाता रहा। इस मौके पर डच पुलिस के दस्ते ट्रैफिक रोक कर जुलूस को रास्ता और सिक्योरिटी फराहम करते रहे। सैयद अजमत अब्बास, सुहेल शाह, सैयद इजाज सैफी, प्रोफेसर डॉक्टर रजा अब्बास, राजा फारूक हैदर, काजम हुसैन, मौलाना तसव्वुर हुसैन हुसैनी ने जुलूस की क़यादत की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर रजा अब्बास ऑफ लखनऊ ने खिताब करते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जुलूस में 6000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर फिजा मरसियों और नूहों से गूंजती रही। सैकड़ों खवातीन अज़ादार भी मातमी जुलूस में शरीक हुई। इस मौके पर फिजा लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंजती रही। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, दी हेग, नीदरलैंड्स।